प्रश्न हेउछि आत्मारे चालिबा कोन? नूतन जन्म नेबा एवं आत्मारु जन्म नेबा गोटिए कथा, किंतु आत्मारे चालिबा एक अलगा कथा। आत्मारे चालिबार अर्थ हेउछि आत्मिक क्षेत्ररे जीवन बंचिबा। एहार अर्थ हेउछि मोते निजकु एपरि भावरे अनुशासित करिबाकु पड़िबो जेपरि मु अदृश्यकु देखि पारिबी। मोते निजकु एपरि स्तरकु उठाइबाकु पड़िबो जेपरि मु आत्मारे चाली पारिबी। मोते आत्मा भଳି चिंता करिबाकु पड़िबो। प्रत्येक कथार उत्तर आत्मिक भावरे देबाकु पड़िबो। मोते एहा शिखिबाकु पड़िबो जे मोर शरीरकु किपरि आत्मार क्षमता अधीनरे आनिबी, आत्मार सामर्थ्य अधीनरे आनिबी, आत्मार शक्ति, आत्मार गति एवं आत्मार चाल अधीनरे आनिबी। मुन आत्मार गतिरे चाली पारे। मुन मोर शरीरकु नियंत्रण करी ताहाकु आत्मार गति अधीनरे आनी पारे। मुन मोर शरीरकु आत्मार शक्ति अधीनरे आनी पारे। मुन मोर शारीरिक बुद्धि को मध्य आत्मिक बुद्धि अधीनरे आनी पारे। मुन मोर शारीरिक जीवन रे थिबा अहंकार को दमन करि पारे, जहा द्वारा आत्मार बुद्धि को ग्रहण करि पारिबी। बुझुछ कि मु अलगा हेबाकु बाछि पारे, मु अनन्य हेबाकु निष्पत्ति नै पारे। लोकमाने मो उपरे हसी पारंती, सेमाने मोते मूर्ख बोली भाबी पारंती, कारण मु भीड़ ठारू अलगा होई ठिया होईछि, कारण मु स्वाभाविक संसार ठारू उपरकु उठिछि। मु भीड़ ठारू अलगा होईछि। मु उत्कृष्ट पक्षी उकाबर पथ बाछिछि। मु एका उड़े। मु सेही उच्चतारे उड़े जेउठारे साधारण पक्षी माने न पहुंची पारंती, न देखि पारंती। सेही उच्चतारू मु सेही कथागुड़ी को देखि पारे जहा साधारण पक्षी माने देखि पारंती नाही। मु सेही अनुभूति पाए जहा साधारण लोक माने अनुभव करि पारंती नाही। एवं सेथिपाई परमेश्वरंको ठारू मोर दायित्व बड़ हुए, बहुत बड़ एवं शक्तिशाली दायित्व। अन्यमानंको तुलनारे मोर दायित्व अधिक। जानिछ काहिंकी? कारण मु एका चालिबार साहस करिछि। कारण मु आत्मारे चालिबार साहस करिछि। कारण आत्मारे बहुत लोक न थांती, अधिक लोक आत्मारे चालंती नाही। सेथिपाई लेखा जाइछि जदि तुमे आत्मारे अछो तेबे आत्मारे चाल। एबे प्रश्न हेउछि आत्मारे चालिबा कोन? प्रथम कथा, आत्मारे चालिबार अर्थ हेउछि आत्मिक भावरे सक्रिय रहिबा। आत्मारे चालिबार अर्थ हेउछि आत्मार कार्ୟରେ जीवित एवं सक्रिय रहिबा। आत्मारे चालिबार अर्थ हेउछि पवित्र आत्मारे बंचिबा, चालिबा एवं पवित्र आत्मांको द्वारा परिचालित हेबा। आत्मारे चालिबार अर्थ एहा मध्य अटे जे तुमे निज भावना ठारू उपरे परमेश्वरंको वाक्यकु बाछ। तुमर दुख, अपमान एवं परिस्थिति ठारू मध्य परमेश्वरंको वाक्यकु उपरे रख। जेतेबेले मु मोर परिस्थिति किंबा लोकमानंको व्यवहारर उत्तर दिए, सेतेबेले मु निज भावना अनुसारे नुहे बरं परमेश्वरंको वाक्य अनुसारे उत्तर दिए। एहाकु हिन आत्मारे चालिबा कुहा जाए। आत्मिक क्षेत्ररे मु परमेश्वरंको वाक्य अनुसारे शक्ति एवं प्रभुत्व को चैलेंज करे। जेतेबेले मु आत्मिक जगतरे साप किंबा दुष्ट आत्मा मानंकु देखे, सेतेबेले जीशु ख्रीष्टंको नामरे सेमानंकु पराजित करे। जेतेबेले मु प्राकृतिक साप को देखे, सेतेबेले मु साप धरुथिबा लोक को डाके, कारण आमे प्राकृतिक साप मानंको सहित युद्ध करुनाहु। प्राकृतिक साप तो एही पृथ्वीर परिवेश व्यवस्थार एक अंश। सेमाने एही सृष्टिर जीवजंतु मानंको मध्यरु अटंती जेउमाने एही पृथ्वीरे रहुछंती। किंतु साप एवं बिछा आत्मिक रूपरे सेही दुष्ट आत्मा मानंकर प्रतीक जेउमाने अदृश्य आत्मिक क्षेत्ररे काम करंती। सेमाने कैंसर, विभिन्न रोग, छाड़पत्र, व्यभिचार, क्रोध, कामवासना, डायबिटीज, मृत्यु, दुख एवं विभिन्न प्रकारर मंदता सृष्टि करंती। एपरिकी राष्ट्रमानंको मध्यरे भय एवं विभाजन मध्य सृष्टि हुए। एवं सेथिपाई आत्मारे सक्रिय रहिबार अर्थ हेउछि ख्रीष्टंको परि जीवन बंचिबा, ख्रीष्टंको परि कथा कहिबा, ख्रीष्टंको परि निजकु प्रकाश करिबा। निज जीवन रे ख्रीष्टंको व्यवहारिक भावरे प्रकाश करिबा। एवं यह निश्चित करिबा जे तुम मुखरु बाहारुथिबा शब्द सबुबेले परमेश्वरंको वाक्यरे परिपूर्ण हेउ। मु कहिबाकु चाहें जे आत्मारे चालिबार अर्थ हेउछि आत्मारे सक्रिय रहिबा, पवित्र आत्मारे जीवन बंचिबा एवं चालिबा, ख्रीष्टंको परि जीवन बंचिबा एवं शारीरिक जीवनर प्रत्येक परिस्थितिर उत्तर आत्मांको द्वारा देबा। एहार अर्थ हेउछि आत्मारे सक्रिय रहिबा, आत्मिक भावरे सक्रिय रहिबा। भावनार क्षेत्र रे निजर मन एवं स्नेह को स्वर्गीय विषय गुड़िक उपरे रखिबा।
ନିଷ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ରହି ଆତ୍ମାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବ। ଏବେ ଏହା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେ ଉଦାସୀନତା, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ପୀଡ଼ା, ଭ୍ରମ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ମାରାତ୍ମକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏପରି ସମସ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଓ ବିନାଶକାରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ଏସବୁର ପଛରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରର ହାତ ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଳ କାରଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧିବା, ଯାହା ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି। ବିପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାମାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶାଶକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତ୍ୟାଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିଗତ ଅଭିଶାପ, ଏସବୁର ପଛରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ମିଳେ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ମିଳେ, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବିନାଶକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯେ ବାଇବଲରେ କରିନ୍ଥିୟମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଭ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଆତ୍ମା କୌଣସି ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଦେଖ, ସାପ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା, ବିଛା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାମ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇବେଟିସ୍, HIV, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ରୋଗ, ହାର୍ଟ ଏବଂ ବୃକ୍କର କ୍ଷୟ ଏବଂ ଅକାଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ଯାଉନାହୁଁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମାର ସେହି ଆୟାମଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାର ନେଉନାହୁଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଆଇନଗତ ଅଧିକାରକୁ ମାନବ ଶରୀର ଓ ମନରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନାହୁଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଦବାଇ ରଖିବେ। ମାନବ ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। କ୍ୟାନ୍ସରର ବିନାଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆମେ ଉଠିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ୱାସର ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ଆୟାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ହଟାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ ବିଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେହି ଆତ୍ମା ମାନବ ଜାତିକୁ ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ କରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆତ୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଜଗତରୁ ନିରନ୍ତର ଆସୁଥାଏ ଯେଉଁଠାରୁ ସେହି ଆତ୍ମା ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରୁ ସେହି ଆତ୍ମା ଆସେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ପ୍ରବେଶକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବଲ ଏହାକୁ ଅଧୋଲୋକର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ନରକର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହେ। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱାର ଏକ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଏକ ପ୍ରବେଶର ଉତ୍ସ। ଏବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ବନ୍ଧା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ନରକର ଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନରକର ଦ୍ୱାରକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆୟାମରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ସେଠାକାର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରି ଏବଂ ବିଜୟର ଟ୍ରଫି ନେଇ ଫେରିବା। ତୁମେ ବିଜୟ ନେଇ ଆସ। ତୁମେ ଗୋଲିଆଥର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସ। କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ କି? କେହି ଶୁଣୁଛ କି? ତୁମେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସୁଛ? କାହାର ମୁଣ୍ଡ?
ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ତୁମ ସମୁଦାୟରେ ଯେଉଁ ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କେବଳ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। କାରଣ ଯଦି ଶୟତାନ କଳିସିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଯଦି ଶୟତାନ ନିଜକୁ ଆଲୋକର ଦୂତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଧାନତା ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ମୋ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିପାରେ ଏବଂ ଶୟତାନକୁ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆୟାମରୁ, ତାହାର ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଖସାଇପାରେ। ତୁମ ହାତ ଉଠାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୁଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଖସାଇବାର କ୍ଷମତା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ କେଉଁ ଆତ୍ମା? ସେ କେଉଁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ ଧରି ରଖେ? କେଉଁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ? କେଉଁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ପତ୍ର ବା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ? କେଉଁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଭାଜନ, କ୍ରୋଧ, କ୍ୟାନ୍ସର, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟନା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଏହି ସବୁ ଆତ୍ମା ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଅଛି। ତେଣୁ ଶୟତାନ ଏହି ଖୋଲା ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପଠାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଚାଲନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ତାହାକୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଥିବା ସଂଯୋଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଅ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେହି ନରକର ଦ୍ୱାରକୁ ବିଜୟ କରିବାରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗକୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସେହି ନରକର ଦ୍ୱାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି। ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ନରକର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ଏବଂ ନରକର ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବି, କାରଣ ଆମେ ଟେରିଟୋରିଆଲରେ ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକରୁ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ପଠାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବେ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମାକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନରକର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୟ କରିପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଅଧିକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆମ୍ବିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶୟତାନ ନିଜର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଠାଏ। ଏହି ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପାଇବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତରେ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଂସାରର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି। ବାଇବଲ ଏହାକୁ ଏହି ସଂସାରର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହେ। ଏହି ସଂସାରର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ରହିଛି। ଏହି ସଂସାରର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେହି ନିଜର ଶାରୀରିକ ଆଖୁରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ପକାଅ, ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇ ଏହି ସଂସାରର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର ଆମ୍ବିକ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶୟତାନ ଏପରି ଯୋଜନା କରିପାରେ ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ୟାପିଯାଉ। ତାହାକୁ କେବଳ ସେହି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ଅଧୀନରେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତୁମେ କୁହ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବିକ ଆକ୍ରମଣର ଉପାୟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛି, ଯେପରିକି କ୍ୟାନ୍ସର। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ତୁମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱାର, ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱାର। ତୁମର ଆତ୍ମା ତୁମ ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ତୁମ ପ୍ରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମକୁ ନିଜ ପ୍ରାଣର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ରୁହ। ନିଜର କଳ୍ପନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ରୁହ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱାର ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇ ହୋଇପାରେ, ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଳି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଏପରି କଳିସିଆଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରି ଆସ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଶିଖାନ୍ତି। ନିଜ ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମର ଉନ୍ନତିର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏକ କଥା ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା କିଛି ଘଟେ, ତାହା ପଛରେ ଏକ ଆମ୍ବିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯାହା ତାହାକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଛରେ ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯାହା ତାହାକୁ ଚଳାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯାହା ତାହାକୁ ଚଳାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯାହା ତାହାକୁ ଧରି ରଖେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାରୀରିକ ସଫଳତା ପଛରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି, ଯାହା ତାହାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ବାଇବଲ କହେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦିଆ ନ ଗଲେ କେହି କିଛି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପଚାରେ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଜିହୋବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସେ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମକୁ ନ ଦିଆଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଶୟତାନ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରାଣ ବଦଳରେ କିଛି ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ବ୍ୟଭିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ, ଅଥବା ପବିତ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ତାହା ପାଇପାର। ତୁମକୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ପାଉଛ, ତାହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ନିଜ ହାତ ଉଠାଅ। ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇସାରିଛି। ତୁମେ ଆମ୍ବିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ।